ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗರಿ ವಾರ್ತೆಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹೇಶ್ವರ ಗಾರ್ಡಿಗೇಂದ್ರ. ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2026ರಂದು ಭಾರತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಂಕಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ YS ಮಾಧವಿ, BHIO ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ CB, ಹಿಮಾಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ KN, ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ GH, ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮಾಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ, BHIO COO ಗೌತಮ್ ದಮೇರ್ಲಾ, BRBN MPLY ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾದ K ದಿನಕರ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಂದ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ MP ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. We will collaborate with HCG on the research in terms of genomics, proteomics. So each patient should get the best of outcomes compared to global standard. That is what is called a center of excellence. With this bone marrow transplant unit and other things coming here, blood bank, various other aspects we have, this will be a center of excellence for Mysore, and I hope entire Mysoreans will be proud of it. With these few words, I would like to once again thank everyone for having made this happen, particularly RBI, our entire staff. Of course, I cannot stop without thanking Gautam, Ratnamma and the whole team, which have made relentless effort to make this happen on time, and the person who are involved. Thank you all for coming. Our company, as an effort towards serving the society through the CSR, we are always focused to provide the assistance to such organization who is capable to deliver the things in the right way. In that context, we found that this Bharat Cancer Hospital, what I am seeing at least from 2005, when I was here in my first instant in the Mysore place for 10 years, and for the region for which Bharat Cancer Hospital came to us, that in Mysore we are not having this kind of facility, which is very much required. People are required to frequently visit Bangalore, and as we can understand that Bangalore visiting, coming back itself is a lot of expenditure for especially financially. Basically, any primary mission of any hospital is healing. That is an important mission. Never forget how healing with care, healing with compassion. How do you measure any successful hospital? When you say a hospital is doing very well, successful, what are the measures? The measures are the quality of care which we give. What is the quality of investigation, quality of treatment? Then what are the clinical outcomes, as Dr. Ajay Kumar was saying? Do we compare with the best in the world? And also accessibility, that even the common man, the poorest of the poor, should have access to the best possible treatment. And sustainability, very important. The very fact that we've run for 30 years show that it's sustainable. And most important, which many of us don't like to mention, is the financial health is also important. A sick hospital cannot do much service. So what I want to say is, under the leadership of our chairman, Dr. Ajay Kumar, the past 35 years, he's been able to reach all these goals and targets. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 3 ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಏಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್. ಮೂರನೇದು ಔಟ್ಕಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪಾರ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಲಾರ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಆಗದೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'd like to thank our chairman, Dr. BS Ajay Kumar, to have the vision. ಅಂದರೆ ಬರೀ
ಇರೋ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಆಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಈಗಿರುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಆ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70-90% ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಇದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಅಂತಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ದ ಪಿಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಿಷಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಸುತ್ತ ಮಿಷಿನ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೋಡೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 1 kg ಬಂಗಾರನ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಗುರಿ ಮಾಡೋ ಥರ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿರೋ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗನ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. 1 ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗ, 2ನೇದು ಡಾಕ್ಟ್ರು, 3ನೇದು ನರ್ಸ್ಗಳು, 4ನೇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫು, ಮತ್ತು 5ನೇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ದಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವೇನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈವನ್ RBI ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಎಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ, ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ, ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಅವ್ರು ಗುಣಮುಖ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಸ್ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು. 2ನೇದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ರೋಡ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ಅವರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪೇಷಂಟು ಈ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕು. 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ನ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ವಿ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ doing the similar successful outcomes in Bangalore. Same thing we want to repeat here. I think we will repeat it under the guidance of Dr. Ajay Kumar. We have a big team. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್. ಡಾಕ್ಟರು, ನರ್ಸು, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎವ್ರಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಹೋಪ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ to Almighty, and I would like to thank everybody who transplant in Mysuru. That is one of the wonderful phenomena ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. During my training when I met some of the pioneers like Mamin Chandy and other people in bone marrow transplant, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ bone marrow transplant when it is equitable and accessible to the poorest of the poor in the tier 2 and tier 3, that is your success ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ 3 ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು.
ಸೊ ಇಚ್ಛೆ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಮೈಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ HCG ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೇರೆ, ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಬೇರೆ. ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ MRI ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್. ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಕಮು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ. ಮನೆ ಮನಗಳ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ 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 ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ.